Good morning, dear students, and welcome for the class. Yesterday, we have started on the discussion about nature and scope of geography. So, before that, I would like to quickly review the previous topics. So, this is our first chapter. This is nearly we have started. So as you can see here, this is the first chapter, that is Introduction to Physical Geography, and this is what we have seen very deeply. So what is geography and what is physical geography? Okay, I already told you, and number of times I am keep telling you that what is geography. Geography, as per the Richard Hartshorne, geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the Earth's surface, the definition which was given by Richard Hartshorne. Then the term itself, okay, geo plus graphy, the term itself was given by Eratosthenes in 3rd century BC. This is also we have seen, and literally it means what? Geo means the earth and graphy means the description. So it is a classical definition of geography which was given by the Greek geographer Eratosthenes. Then after I told you that, okay, we have learned that geography is nothing but the study, spatio-temporal study of physical and human components of the Earth's surface or of the Earth. So what comes under physical components? What are the components which we study under geography? That is also we have seen. But I would like to quickly review these components. First, we have learned that geography is concerned about the lithosphere, the land part. Okay, means what? Land means what? The soil, the rocks, various kind of movements, endogenetic and exogenetic movements which are happening on the earth. जैसे कि आपने कहा है कि मैं बायलिंगुअल भी बोलूँगा, ठीक है, की जो हमारे पृथ्वी पर जे आपल्या पृथ्वीवरती ज्या काही हालचाली होतात त्याचाही अभ्यास या लिथोस्फिअरमध्ये केला जातो. And particularly the branch which study about the lithosphere in geography, that is the geomorphology. Yesterday only I told you that what is geomorphology. Just take the words. You must have a command on the word itself, because the word itself speaks. Geo means, as we know, earth, and logy means the science, and morpho means the form, the shape. Okay, so what we study under lithosphere, we study about the different kind of landforms in geomorphology. Landforms means what? Continents, ocean basins. Okay, then we have mountains, plateaus, plains, and all the landforms which are created by different kinds of agents like rivers, glaciers, sea waves, even the groundwater also creates landforms. Okay, this is what we have seen already. Then we are concerned about the air part, particularly the atmosphere. These are the 4 domains. Which are those 4 domains? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and the biosphere. So second domain, that is very important, atmosphere, the air part, and the branch of geography, the branch of physical geography itself, which studies the atmosphere, the components of the atmosphere, the movements of which are happening, which are taking place in the atmosphere, the study, okay, the branch which study that is known as or climatology. So it is concerned about the atmosphere. What is atmosphere? What are the different components of the atmosphere? So this is what we have seen. There are different movements which are taking place in our atmosphere, like cyclones, जैसे की चक्रीवादळ येतात, हे वेगवेगळ्या हालचालीच्या वातावरणात होतात, त्या पण आपल्या हवामानशास्त्रामध्ये त्याचा अभ्यास केला जातो. त्यानंतर another important domain, that is the hydrosphere. Hydrosphere means the water component, but particularly in geography we study the ocean part. Okay, the ocean part in the hydrosphere. Okay, and the branch we study about the hydrosphere in geography, that is known as what? Oceanography. So in oceanography, we as geographers, we study about different components of the oceans, different characteristics of the oceans, like physical characteristics, temperature, density, and chemical characteristics like
like the salinity, क्षारता जी समुद्राची क्षारता. Then we study different movements which are taking place in the oceans. So we have 5 oceans. That this is what we know, that we are already aware about that. So what kind of movements which are occurring in the oceans? We know that waves, then ocean currents, then tides, because of the gravitational pull attraction of the sun and the moon. So this is what we study under oceanography. And the fourth branch of physical geography, okay, fourth branch, that is the pedology. So pedo itself, pedo means the soil, and logy, no, we know that the science. So what we study under pedology, particularly we are concerned with the space and time. Okay, as far as geography is concerned, because agriculture and geologists also study about the soil. But what is the difference? The difference is that we are dealing with the soil as per the space. Means how that the soil it changes as per the different parts of the world. Areal differentiation, as Richard Hartshorne pointed out that. जे मृदेचं वितरण, the distribution of the soil characteristics, the soil forming factors, the soil forming processes, and the soil degradation itself also, that gets studied under pedology. So this is the fourth branch of what? Physical geography. And the fifth branch, okay, so this is how the information, okay, ये मैंने आपको ग्रुप पे भेजी है. So this is how what we have seen, the definition, the Eratosthenes. This is the picture of Eratosthenes, as you can see on the slide. So this is how these are the definitions I have given. These are the branches of physical geography. Okay. So today we are going to start with the nature of physical geography. That is very important for us. So this is the point. ये अभी रह गया है, यही हम पढ़ेंगे आज, ठीक है. So another major branch, that is the biogeography. But biogeography is not particularly the branch of physical geography. Okay, yesterday we have seen about that. Biogeography, it is an interface. It is an interface, or it is an part. It is a part of physical geography and human geography. ओके, हे आपण पाहिलं, ठीक आहे. मी बायलिंग्युअल राहतो कारण की तुम्ही डिमांड केलेली आहे बायलिंग्युअल सर शिकवा, ठीक आहे. सो ये बायोजॉग्राफी, त्याला आपण जैव भूगोल म्हणतो, हे दोन्हीचं पण मिश्रण आहे, म्हणजे प्राकृतिक भूगोलाचं देखील आणि मानवी भूगोलाचं देखील. What we study under biogeography? Again, biogeography can be classified into number of branches like phytogeography, like zoogeography, ecology, see, and then the environmental geography, which is the very important branch of biogeography nowadays, environmental geography. Yesterday only I told you there are number of issues the world is facing now, isn't it? Like global warming, then ozone hole depletion, and all these things, all these issues the current world is facing, and there are number of efforts are being made for the reduction of these issues. Okay, so this is how we have seen yesterday. Today we are going to deal with nature of physical geography. So when it comes to the nature of any subject, there are two meanings of nature. Nature means what? Nature means the physical nature, आपण त्याला निसर्ग म्हणतो. And nature, it also means that the swarup means what are the properties, what are the characteristics of that particular subject. So with the help of different points, we will going to study the nature of physical geography. So under the nature, there are different points. Okay, we'll see which are those points. As you can see here, yes. So we'll begin with the different kind of points. First of all, we'll quickly revise the definition. What is physical geography? Physical geography is the core branch of geography that deals with the study of the Earth's physical environment. I told you that बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ भी नहीं आया तो यही लिखना है उसमें, या यही बता सकते हो. Physical geography is the study of lithosphere, atmosphere, or you can say physical geography is the spatio-temporal study of lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. Okay, so this is another definition which also connotes the same meaning of physical geography. What it explains? It explains that natural features. Natural features means what? Means what? Mountains, plateaus, plains, etc., etc. There are processes, volcanoes, earthquakes, how this happens. Okay, ये कैसे eruptions होते हैं वगैरह वगैरह. Patterns,
जैसे कि अपलिफ्टिंग होता है और माउंटेन क्रिएट होता है, हिमालय इज़ अ वेरी यंग माउंटेन, ये कैसे फॉर्म हुआ वगैरह वगैरह, ये इसमें सीखा जाता है. ओके, दैट आर डायरेक्टली क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स बट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली. और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है. दैट इज द पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली द बायोज्योग्राफी. दिस इज, आई टोल्ड यू दैट इज एन इंटरफेस, दैट इज नॉट द प्योरली द ब्रांच ऑफ physical geography, which that is the biogeography. Then we'll start a discussion on number of points. We'll discuss the nature of physical geography with the help of these points. First is what the scientific nature, or you can say natural science or orientation. So as you know, geography is a semi-scientific subject. Number of times I told you this is very important with regard to the competitive examinations. वेदर इट इज MPSC और वेदर इट इज अ तलाठी. ओके, तलाठी पेपर असो किंवा संघ लोकसेवा आयोगाचा UPSCचा पेपर असो, जॉग्राफी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. अँड जॉग्राफी इज कनेक्टेड टू द बोथ नॅचरल अँड द सोशल सायन्सेस. आहे की नाही, भूगोल हा विषय नैसर्गिक शास्त्रांशी पण संबंधित आहे. तुम्ही बाकीचे तुम्ही जे प्युअर सायन्स शिकता, जसं की रसायनशास्त्र, केमिस्ट्री असेल, आहे की नाही, त्यानंतर बॉटनी असेल, वनस्पतीशास्त्र, झुऑलॉजी असेल, प्राणीशास्त्र, physics, even geography is also concerned with physics, and the other branches also, okay, like geology, which also studies the rocks and plate tectonics. So plate tectonics theory है, ये हम आगे पढ़ेंगे. छोटा शॉर्ट में बता देता हूँ कि अर्थ इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लेट्स, नॉट द पॉलिटिकल प्लेट्स. अगेन देर आर 7 प्लेट्स अँड दीज प्लेट्स आर कंटिन्युअसली इन मोशन. त्या प्लेट्स कायम काय, प्लेट्सच्या हालचाली चालू आहे पृथ्वीवरती, आणि त्यातूनच वेगवेगळ्या भूरूपांची निर्मिती होते, व्होल्कॅनिक इरप्शन्स होतात, ज्वालामुखी होतात. ठीक आहे, तर हे कशामध्ये शिकलं जातं आहे, पूर्ण जिओलॉजीमध्ये, प्लेट टेक्टॉनिक्स आणि स्टडी ऑफ रॉक्स. पण ही जिओलॉजी जी आहे ती दॅट इज अ पर्टिक्युलरली द ब्रांच ऑफ प्योर नेचुरल साइंस. देन मीट्रियोलॉजी मीन्स मौसम विज्ञान, इसको मौसम विज्ञान भी कहते हैं. इसमें क्या पढ़ते हैं, वेदर एंड एटमॉस्फेयर. वही सेम फेनोमेना, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म. Okay, short term, what is happening now you can see cloud is there, lot of cloudiness is there, so that is a part of weather. And climate is what, it is a aggregate study of 30 to 35 years as per the Indian Meteorological Department. Okay, then hydrology, water system, different water cycle, oceans, water bodies like even the rivers, dams. Okay, then ecology, so this deals about ecosystem आपण त्याला काय म्हणतो, परिसंस्था. ठीक आहे ना, इकोसिस्टम्स अँड बायोडायव्हर्सिटी. द स्पीसीज रिचनेस इज कॉल्ड बायोडायव्हर्सिटी. ठीक आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे झाडं, वनस्पती, प्राणी हे ज्यावेळेस खूप मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात आणि त्यांच्यामध्ये एक रिलेशनशिप असतं, इंट्रॅक्शन असतं, इन शॉर्ट दॅट इज नोन ॲज बायोडायव्हर्सिटी. सो दिस इज हाऊ, on the basis of this subject is a scientific in nature. So this is the first point of what, first point of the nature. Second point of the nature, as you can see here, yes, so this is the example I have given. Okay, example समझते हैं. Understanding the Himalayan uplift, very important. So Himalaya is the youngest fold mountain. हिमालय आहे ना, हा खूप आता अजूनही त्याची उंची वाढते. ठीक आहे, तर हिमालय पर्वत जर अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला ते सिद्धांत अभ्यासावे लागतात. इवन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिओरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर और द प्लेट टेक्टॉनिक्स थिओरी ह्या सिद्धांतांचा अभ्यास करावा लागतो. तर हे जिओमॉर्फोलॉजीशी त्याचा संबंध आहे. मॉन्सूनचा काय इन्फ्लुएन्स आहे, मॉन्सून इन्फ्लुएन्ससाठी क्लायमेटॉलॉजी. सो दिस इज हाऊ हा सब्जेक्ट कसा आहे, शास्त्रीय आहे, सायंटिफिक नेचर. हा पहिला मुद्दा आपण अभ्यासला. ठीक आहे, दुसरा जो पॉइंट आहे, अर्थ ॲज अ डायनॅमिक सिस्टीम. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डायनॅमिक. डायनॅमिक मीन्स व्हॉट, इट्स चेंजिंग. सो आपल्याला माहिती आहे काय म्हटलं जातं, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. प्रत्येक गोष्ट बदलते, है का नाही, एव्हरीथिंग. अँड सो द अर्थ डज, पृथ्वी पण बदलते, म्हणजेच पृथ्वीवर वेगवेगळ्या हालचाली पण होता येते. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये डायनॅमिझम आहे. एक अमेरिकन भूगोलशास्त्रज्ञ होऊन गेले, त्यांचं नाव होतं एलन सॅम्पल. आपल्या जॉग्राफी डिपार्टमेंटला त्यांचा फोटो पण आहे, तुम्ही पाहू शकता येऊन. तर त्यांनी सांगितलं जॉग्राफी काय आहे, अनस्टेबल अर्थ आणि अनरेस्टिंग मॅनचं काय इंटर रिलेशनशिपचा अभ्यास आहे.
पृथ्वी पण अनस्टेबल आहे आणि मनुष्य पण कसा आहे, सक्रिय आहे, त्याचा अभ्यास. ठीक आहे, म्हणजेच काय डायनॅमिक आहे. यामध्ये काय दिलेलं आहे, विल सी, क्विकली सी. हां, येस. So all these things are continuously changing. Okay, as you can see, physical geography views the earth as a constantly changing system. कायम बदलतंय. कशा कशामध्ये बदल होतात, जमिनीवर म्हणजे लिथोस्फिअरमध्ये कायम झपाट्याने बदल होत आहे. ते तुम्ही पहा, आता व्होल्कॅनिक इरप्शनचं खूप प्रमाण वाढलंय. ठीक आहे, कारण की हे थोडंसं पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये जे काही हालचाली होतात, हो, भूकंपांचं पण खूप प्रमाण वाढलंय. म्हणजेच लिथोस्फिअरवरती काय होतंय, डायनॅमिझम इज देअर. देन यू कॅन सी दॅट ॲटमॉस्फिअर, यू नो, पाऊस पडू नाही राहिला, यू नो, दे ब्रेक इन मॉन्सून. बरेच दिवस झाले पाऊस नाही पडत आहे की नाही, खूप मोठा गॅप झालाय. तर हा काय, हा बदलच आहे, हा डायनॅमिझम आहे. त्याच्यामध्ये कधी कधी खूप पाऊस पडतो, कधी पडत नाही. ओके, हायड्रोस्फिअर, पाण्या समुद्रामध्ये पण हालचाली होत आहे ते, आहे की नाही, वारंवार त्याच्यामध्ये भरती ओटी तर होतेच आहे, म्हणजे डायनॅमिझम आहे त्याच्यामध्ये. देन बायोस्फिअर, नो, बायोस्फिअरमध्ये तर खूपच बदल होत आहेत. त्यात मनुष्य तर खूप बदल करतोय बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अँड ऑल दीज थिंग्स, आहे की नाही. बरेचसे प्राणी विलुप्त होत आहेत ते, आहे की नाही. आपल्याला माहिती आहे, वी नो दॅट देर आर सम स्पीसीज, काही एक्सटेंड झालेत, विलुप्तच झालेत, काही विलुप्त होण्याच्या कगारवरती आहेत. सो हे सगळंच अभ्यास आहे, हे सगळं चेंजिंग आहे. त्याच्यामुळं प्राकृतिक भूगोलाचं स्वरूप कसं आहे, हे कसं आहे, डायनॅमिक आहे, म्हणजे बदलतंय, आहे की नाही, गतिशील त्याला शब्द मराठीमध्ये वापरला जातो. तर अशा प्रकारे एक उदाहरण देऊन या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे नोट्समध्ये. व्होल्कॅनिक इरप्शन, लिथोस्फिअरचा पार्ट आहे, बदल होतोय ना, एमिट्स गॅसेस. आता बघा, मनुष्य काय करतोय, फॉसिल फ्युएलचं दहन करतोय, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्युएल्स, ते कुठं सोडतोय, वातावरणात. त्याच्यामुळं काय होतंय, ग्लोबल ग्रीन हाऊस इफेक्ट. ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणजे व्हॉट इज हॅपनिंग, ग्लोबल वॉर्मिंग. सो दिस इज द जस्ट सम इश्यूज, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज. तर विचार करायला पाहिजे आपण काही पण हे करण्याच्या आधी. ठीक आहे, थोडा पृथ्वीचाही विचार केला पाहिजे. पृथ्वी आपला विचार करते ना, तर आपण पण त्या पृथ्वीचा विचार केला पाहिजे. आणखी तुम्ही पाहू शकता की आपण हायड्रोस्फिअर, नद्यांवरती पण आपण काय काय, म्हणजे नद्यांवरती पण मनुष्य आज काय करतायत, कचरा फेकतायत, नद्या किती प्रदूषित झाल्या आहे. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो द डायनॅमिझम. आज यमुना नदी तर खूप पोल्यूट झालेली आहे. यमुना असेल, गंगा असेल, इवन एवढ्या मायक्रो स्केलवर पाहिलं, आपल्या आसपासच्या जरी नद्या पाहिल्या तर त्यांना नद्यांचं स्वरूपच नाही राहिलं, गटारांचं स्वरूप आलंय. हे तुम्ही पाहता ना रोज, आहे की नाही. तुम्ही आपण पुढचं नेक्स्ट जो पॉईंट आहे, फोकस ऑन प्रोसेसेस अँड पॅटर्न्स. फोकस ऑन प्रोसेसेस अँड पॅटर्न्स. यामध्ये आणखीन एक, जसं मी पाठीमागं एक नाव सांगितलं, एलिन सॅम्पल. त्यांनी कसं अनस्टेबल पृथ्वी आणि अनरेस्टिंग मॅनचा डायनॅमिझम आहे, इंट्रॅक्शन आहे, ते दाखवलं. तसं या ठिकाणी एक अमेरिकन शास्त्रज्ञ किंवा भूगोलतज्ञ होऊन गेले, त्यांचं नाव होतं विल्यम मॉरिस डेव्हिस. त्यांनी सांगितलं की हे लँडफॉर्म्स कसे तयार होतात, 3 प्रोसेस त्याला रिस्पॉन्सिबल असतात, स्ट्रक्चर, प्रोसेस आणि टाईम. ठीक आहे, त्याला मी इथे या ठिकाणी कनेक्ट करतो की फोकस कशाचा आहे, प्रोसेसेस आणि पॅटर्न्स. भूकंप होत आहेत तर काय होत आहे, त्याला कुठल्या प्रक्रिया जबाबदार आहे, ठीक आहे. ज्वालामुखींचा उद्रेक होतोय तर काय होतोय, वाय दीज आर, व्हॉट आर द कॉजेस बिहाइंड दॅट, हे पण कशामध्ये, याच्यामध्ये त्याचा समावेश होतो. तर या ठिकाणी दिलेलं आहे, अर्थक्वेक्स असेल, व्होल्कॅनो, इरोजन, त्याला विदारण म्हणतात, कारण की झीज होते खडकांची, आहे की नाही. पहिलं अपक्षय होतो, आहे की नाही, अपक्षयला वेदरिंग म्हणतात, इन सिटू डिसइंटिग्रेशन अँड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. सेडिमेंटेशन होतं आहे, नद्यांमध्ये सिल्टिंग होतं आहे, वेदर पॅटर्नमध्ये बदल झाला आहे, ओशन करंट्स, ह्या सगळ्या ज्या काही प्रोसेसेस आहेत, तर हे काय ऑटोमॅटिक होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, आपण आतापर्यंत काय शिकत आलो की उंचीनुसार तापमान कमी होतं. ॲज वी गो अप इन द ॲटमॉस्फिअर, टेम्परेचर डिक्रीजेस. बट वाय इट डिक्रीजेस, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट, हे पण त्याच्यामध्ये त्याचा समावेश होतो. त्याच्या कुठल्या प्रक्रिया त्याला जबाबदारी. जसं की पहा, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की डेझर्ट्स आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. व्हेरी इंटरेस्टिंग. मी तुम्हाला हे सांगेल की देर आर डिफरंट काइंड ऑफ प्रेशर बेल्ट्स विच आर ऑन आवर प्लॅनेट अर्थ. आपल्या पृथ्वीवरती वेगवेगळे प्रेशर बेल्ट्स आहेत, आहे की नाही. असे 7 प्रेशर बेल्ट्स आपल्या पृथ्वीवरती आढळतात. तर विषुववृत्ताचा जो भाग आहे, यस्टरडे ओनली आय टोल्ड यू व्हॉट इज इक्वेटर, व्हॉट इज ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, व्हॉट इज ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन, ही माहिती असावी तुम्हाला भूगोल शिकताना.
तर त्यामध्ये बरेचसे जे काही वाळवंट आहे, इवन आपल्या भारतातलं द ग्रेट इंडियन डेझर्ट किंवा थरचं वाळवंट, हे कुठं वसलेलं आहे तुम्ही जर पाहिलं, हे 25 डिग्री ते 35 डिग्रीच्या दरम्यान, म्हणजे उत्तर आणि दक्षिणच तुम्हाला वाळवंट सापडतील. पण भारताचं उत्तर गोलार्धात आहे वाळवंट. तर हे का तयार झाले, याच्या मागं काय आहे, त्या ठिकाणी हवा पडते, सबसिडन्स होतोय हवेचा. ठीक आहे, तर तो टॉपिक आहे आपल्याला पुढे, आपण तो विल डील विथ ॲट दॅट टाईम, आपण तो त्यावेळेस पाहूया. त्यानंतर इक्वेटोरियल रिजन्स हॅव डेन्स फॉरेस्ट. अरे, विषुववृत्तावरती रोज पाऊस पडतो, आपल्याला पाऊस नाही पडत आहे, आणि विषुववृत्तावरती रोज पाऊस पडतो. मग त्या ठिकाणी डेन्स फॉरेस्ट, इतकी कॅनोपीज इतकी डेन्स असते ना, कारण रोजच पाऊस पडतोय म्हटल्यावर खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, ट्री, बायोडायव्हर्सिटी पण आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. वेअर ऑन द इक्वेटर. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रिव्हर्स, नद्या ज्या आहेत ना, फॉर एक्झाम्पल इंडिया, भारतातल्या काही देर आर हिमालयन पेरिनियल रिव्हर्स, पेनिन्सुलर रिव्हर्स म्हणजे द्वीपकल्पीय पठारावरच्या, त्या सीझनल आहेत, मान्सून पाऊस पडला की वाहतात, पण हिमालयन नद्या 12 महिने वाहतात, आपल्याला माहिती आहे. तर ह्या सगळ्या प्रोसेसेस, पॅटर्न्स याचा पण याच्या स्वरूपामध्ये समावेश होतो. कशाच्या? प्राकृतिक भूगोलाच्या. सो तो हा एक मुद्दा आहे. नेक्स्ट तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी काही त्याचा स्पॅशियल पर्स्पेक्टिव्ह आहे. मी आधीच सांगितलं होतं तुम्हाला की भूगोलामध्ये मृदेंचा अभ्यास भूगोलात पण होतो, मृदा, सॉईल, आणि ॲग्रिकल्चरचे विद्यार्थीसुद्धा मृदा शिकतात. मग फरक काय आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी व्याख्येतच सांगितलं होतं हर्टशॉनच्या की वी आर डीलिंग विथ द स्पॅशिओ टेम्पोरल स्टडी. म्हणजे आपला जो अभ्यास आहे, आपण एक मृदा दुसऱ्या मृदापासून कशी वेगळी आहे, किंवा एका ठिकाणी उदाहरणार्थ आपण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती काळी मृदा, म्हणजे आपण त्याला कॉटन सॉईल किंवा ब्लॅक सॉईल, रेगुलर मृदा, असे वेगवेगळे नावं आहेत. दख्खनच्या पठारापासून ते मृदा बनलेली आहे. आणि तुम्ही जर समजा उत्तरेकडील भारतीय मैदानामध्ये घेतात, त्या ठिकाणी जलोढ मिट्टी, म्हणजे त्या ठिकाणी अलुवियल सॉईल, फर्टाईल, नद्यांच्या काळाने मृदा. मग आपल्या मृदेत आणि त्या मृदेत कसा फरक आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स, म्हणजेच आपण काय एका स्थळापासून दुसऱ्या स्थळामध्ये किंवा एका मृदेपासून दुसऱ्या मध्ये का बदल आहे, आणि का तो बदल, त्याच्यामध्ये कुठले घटक आहेत. ठीक आहे, याचा अभ्यास स्थळापरत्वे करतो, म्हणजे एक स्थळ ते दुसरं स्थळ. सोपं उदाहरण द्यायचं झालं तरी आपल्याकडे काय पिकतं, आपल्या जर महाराष्ट्राचा जर विचार केला, नागपूरमध्ये संत्रे पिकतात, आहे का नाही, म्हणजे त्या प्रकारची त्या ठिकाणी हवामान आहे, मृदा आहे. तुम्ही नाशिकमध्ये गेला तर द्राक्ष पिकतात, आहे का नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये, उत्तराखंडमध्ये, जम्मू काश्मीरमध्ये गेला तर काय पिकतंय, तिथं मोठ्या प्रमाणावर, चांगल्या प्रमाणावरती केसरची शेती होते. आपल्याकडे काय होत नाही केसरची शेती, होते आता काही सिच्युएशन क्रिएट केल्यानंतर आर्टिफिशियली होती, पण त्याचा जो काही कोर एरिया आहे, त्याचा जो हार्ट आहे, थ्रस्ट आहे, की जिथं नैसर्गिक पद्धतीनेच त्याची शेती होते, तर तेच विभाग आहेत. कोकणामध्ये हापूस आंबा पिकतो. तो हा काय स्पॅशियल डिफरन्स आहे, तर याचा पण अभ्यास आपलं भूगोल करतं. इथं तुम्ही बघू शकता की आपला कन्सर्नच काय, स्पॅशियल पर्स्पेक्टिव्ह आहे. त्याच ठिकाणी का, तर हे तुम्ही पाहू शकता, वी आर डीलिंग स्पॅशियली, आहे का नाही, इंटरप्रिट करतो आपण ते का पॅटर्न होतं. उदाहरणार्थ देऊन सांगितलेलं आहे, मॅपिंग अर्थक्वेक प्रोन झोन्स हेल्प्स अंडरस्टँड टेक्टॉनिक बाउंडरीज, आहे का नाही. मग भूकंप कुठं येतात आणि त्याच ठिकाणी का येतात, त्याचं मॅपिंग पण भूगोलामध्ये केलं जातं. तुम्ही वाचलं असेल, मला माहिती असेल, यू माईट नो, आय डोंट नो, पण जो काही प्रशांत महासागराचा जो भाग आहे, त्याला अग्निकंकण, त्याला फायर म्हणतात, रिंग ऑफ फायर, त्या ठिकाणी भूकंप जास्त येतात त्या अग्निकंकणावरती, आणि ज्वालामुखी पण जास्त येतात. त्याची कारणं आहेत, तर त्याचं मॅपिंग, त्याचं स्पॅशियल पर्स्पेक्टिव्ह पण भूगोल चेक करतं, भूगोल तपासतं. भारताचा जर विचार केला तर उत्तरेकडील बहुतांशी राज्यांमध्ये, म्हणजे हिमालयाचा जो भाग आहे, हिमालय पर्वत अजूनही त्याची उंची वाढते, अजूनही दक्षिणेकडून जी काही इंडियन प्लेट आहे आणि उत्तरेकडून युरेशियन प्लेट आहे, त्याची टक्कर सुरू आहे. त्याच ठिकाणी भूकंप येतात मोठ्या प्रमाणावरती. तुम्ही आता अलीकडे दिल्लीमध्ये भूकंप येऊन गेला, म्यानमारमध्ये खूप मोठा भूकंप झाला. हे सगळे त्याच पट्ट्यात आहे, म्हणजे स्पॅशियली, म्हणजे ठिकाणांचा पण अभ्यास त्याच ठिकाणी का येतो, याचा पण याच्या स्वरूपामध्ये, प्राकृतिक भूगोलाच्या स्वरूपामध्ये समावेश होतो. त्यानंतर पुढचा मुद्दा पाहूया आपण, इंटरडिसिप्लिनरी. आता हा तर खूप सोपा आहे. इंटरडिसिप्लिनरी म्हणजे काय, की भूगोलामध्ये आपण जे काही वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करतो, की तो घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या विषयांचा संबंध येतो, आहे का नाही. मग भूगोल अभ्यासताना मी तुम्हाला सांगितलं, इट इज फिजिक्सचा पण समावेश येतो, फिजिक्सचा पण अभ्यास करावा लागतो. का,
कारण की बघा, ओशोनोग्राफीमध्ये टाईड्स नावाची कन्सेप्ट आहे, म्हणजे भरती ओटी आपण त्याला म्हणतो. मग भरती ओटी शिकताना आपल्याला ते अट्रॅक्शन का आहे, कोणाच्या मध्ये आहे, ठीक आहे. मग पृथ्वीचं आणि चंद्राचं अट्रॅक्शन जादा का आहे की नाही, कारण सूर्य जरी मोठा असला तर चंद्र पृथ्वीला जवळ आहे, इट इज क्लोज टू आवर अर्थ, तर जास्त अट्रॅक्शन, त्याच्यामुळेच भरती ओटी येते ना. म्हणजेच आपल्याला फिजिक्सचाही अभ्यास करावा लागतो. इथं या ठिकाणी काही वेगळे उदाहरणं दिलेले आहेत, मी तुम्हाला वेगळे उदाहरणं सांगतोय. म्हणजेच आपल्या कशाशी संबंध आला, फिजिक्सशी संबंध आला. प्राण्यांचा अभ्यास करायचा असेल, वनस्पतींचा अभ्यास करायचा असेल तर संबंध वनस्पतीशास्त्राशी आला, आहे की नाही, प्राणीशास्त्राशी आला, बॉटनी, झुऑलॉजी. केमिस्ट्रीशी संबंध येतो, कारण की तुम्ही पहा, वेदरिंग प्रक्रिया, विदारण प्रक्रिया, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कार्बोनेशन वगैरे अशा प्रक्रिया होतात, आहे की नाही. हायड्रेशन, हायड्रोलिसिस, कार्बोनेशन, ऑक्सिडेशन, रस्टिंग म्हणतात त्याला. खडकही गंजतात ना, का त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत, मिनरल्स आहेत. तर आपला संबंध केमिस्ट्रीशी आला. आणखीन केमिस्ट्रीशी संबंध सांगायचं झालं तर जो काही आम्ल वर्षा पडते त्याच्यात काय कंटेंट असतात, आहे की नाही, फोटोसिंथेसिस कसा होतो. तर ह्या ज्या रासायनिक अभिक्रिया शिकण्यासाठी आपला सब्जेक्ट जे दॅट डिपेंडेंट, दॅट ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक आहे, लाईक केमिस्ट्री आणि इवन द सोशल सायन्सेस ऑल्सो. इतिहासाशी संबंधित येतो. भूतकाळात काय झालं कोण सांगणार, इतिहास सांगणार आहे. भूगोलाला कोण सांगणार, इतिहास. हिरोडोटस नावाचे शास्त्रज्ञ होऊन गेले, त्यांना इतिहासाचा पिता म्हणतात. आणि त्यांनी सांगितलं की इतिहास हा भौगोलिक पद्धतीने शिकवला गेला पाहिजे आणि भूगोल हा ऐतिहासिक पद्धतीने शिकवला गेला पाहिजे. असं एक वाक्य मी त्या ठिकाणी ॲड करतो. तर असा इतर विषयांशी आपला संबंध आहे. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता, रॉकचा अभ्यास करायचा असेल तर जिओलॉजीशी संबंध येतो. मिनरल्स, आहे की मिनरल्स म्हणजे आपण त्याला खनिजं म्हणतो, तर आपला परत जिओलॉजीशी, टेक्टॉनिक प्लेट टेक्टॉनिकचा सिद्धांत आपल्याला आहे अभ्यासामध्ये, पुढं आहे तो, आपण पुढं पाहूया डिटेलमध्ये. तर त्याचा संबंध आपल्या जिओलॉजीशी येतो, ओशनोग्राफीशी, क्लायमेटॉलॉजी, म्हणजे अशा विविध शाखांशी आपल्या भूगोलाचा अभ्यास करताना संबंध येतो. म्हणून त्याचं स्वरूप कसं, इंटरडिसिप्लिनरी, म्हणजे त्याला म्हणतात आंतरविद्याशाखीय स्वरूप. ठीक आहे. पुढचा नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहूया. त्या ठिकाणी काही उदाहरण देऊन पण सांगितलेलं, जसं की डिफॉरेस्टेशन. आता डिफॉरेस्टेशनमुळं काय होतंय, लोकल क्लायमेट अफेक्ट होतंय, सॉईल इरोजन होतंय. तर ह्या सगळ्या प्रक्रिया होत आहेत. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या नॅचरल आणि सोशल सायन्सची मदत घ्यावी लागते. ओके, सो दिस इज हाऊ. देन होलिस्टिक अँड सिस्टमॅटिक. आता जरी वेगवेगळ्या शास्त्रांची मदत घ्यावी लागते, पण इंटिग्रेटेड आहे आपला सब्जेक्ट आणि सिस्टमॅटिक आहे. भूगोलामध्ये वेगवेगळ्या नियमांचाही अभ्यास होतो. कॉजल म्हणजे कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप, ॲक्शन अँड रिॲक्शन, त्याचाही अभ्यास होतो. कॅज्युअल रिलेशनशिप्स म्हणतात त्याला. कारण आणि परिणाम यांची पण चर्चा केली जाते भूगोलामध्ये. आणि भूगोल हा एक सिस्टमॅटिक, एक सूत्रबद्ध अप्रोच वापरतं, आहे की नाही. भूगोलामध्ये प्रतिमानांचा समावेश होतो. आंतरविद्याशाखेमध्ये माझं सांगायचं राहिलं की इवन गणिताचाही उपयोग होतो, स्टॅटिस्टिक्सचाही उपयोग होतो, एक डाटा ॲनालिसिसमध्ये उपयोग होणार ना त्याचा. म्हणून आंतरविद्याशाखीय स्वरूप आहे. दॅट्स वाय इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. इथे होलिस्टिक म्हणजे काय आहे बघा, फिजिकल जॉग्राफी ॲडॉप्ट्स अ सिस्टीम बेस्ड अप्रोच. मग त्याच्यामध्ये इनपुट्स कशा पद्धतीने आपण बघू शकतो. फूड चेनमध्ये पण आपल्याला माहिती आहे की इनपुट काय आहे, सोलर एनर्जी. इवन वारा जो वाहतोय सोलर एनर्जीमुळे वाहतोय. मग सिस्टमॅटिक आपण त्याच्यामध्ये अभ्यास करतो, लाईक इन्सोलेशन, व्हॉट इज रेडिएशन. फिजिक्सचे काही कन्सेप्ट येतात, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, याचाही अभ्यास केला जातो ना, आहे की नाही. आउटपुट काय आहे, सेडिमेंट डिपॉझिट, रेनफॉल. सो इट स्टडीज द इंटरलिंकेजेस, म्हणजे एकमेकांशी कसे इंटरलिंकेजेस आहेत. तरी पण भूगोल कसा आहे, होलिस्टिक आहे. होलिस्टिक म्हणजे समग्र, इंटिग्रेटेड आहे की नाही. एक विषय एक समग्र समजला जातो. जसं की वॉटर सायकल शोज हाऊ ओशन, ॲटमॉस्फिअर, रिव्हर्स इंटरॅक्ट इन अ क्लोज सिस्टीम, आहे का नाही. हे सगळ्यांचं एकमेकांशी कसा संबंध आहे, कशामध्ये, जलचक्रामध्ये, ते पण काय सांगते. त्यामुळे भूगोलाचं स्वरूप, प्राकृतिक भूगोलाचं स्वरूप कसं आहे, होलिस्टिक अँड सिस्टमॅटिक अप्रोच ते फॉलो करतं. पुढचा पॉईंट पाहूया. पुढचा मुद्दा जो आहे, प्रेडिक्टेटिव्ह अँड प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू. प्रेडिक्टेटिव्ह आहे. आता जर पाऊस पडत नसला पण हवामानाचे अंदाज भूगोलाच्या मार्फत दिले जातात. भूगोल विषयाची त्याला मदत होते. शेतीमध्ये, कृषीमध्ये पण कुठलं पीक, कुठला हंगाम, आहे की नाही. रब्बी सीझन आहे, खरीप सीझन आहे. आता कुठला सीझन चालू आहे, खरीप सीझन चालू आहे. खरीपचे क्रॉप्स वेगळे, रब्बीचे पर्टिक्युलरली लक्षात ठेवण्यासाठी रेनी म्हटलं का खरीप म्हणतो आपण त्याला, आहे की नाही. हिवाळा आला का आपण त्याला रब्बी सीझन म्हणतो. आणि त्याच्यामधला उन्हाळ्यात जो सीझन असतो, आहे की नाही, टरबूज वगैरे मार्केटमध्ये येतात, टरबूज, खरबूज, काकडी,
किंवा भाजीपाला असेल तर त्याला झैद सीझन म्हणतात. देर आर डिफरंट सीझन, देर आर 3 सीझन्स आहे की नाही. मग ते प्रेडिक्टिव्ह नेचर आहे. कशाचं प्रेडिक्टिव्ह? आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये आहे का नाही. डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे काय, कुठल्याही प्रकारचं जर समजा अर्थक्वेकचं थोडासा सोडला, कारण त्याचं प्रेडिक्टिबिलिटी खूप कमी आहे अर्थक्वेकची, पण बाकीचे जे काही डिझास्टर राहिले जसं की फ्लड्स म्हणजे पूर म्हणतो आपण त्याला, तो कधी, तो किती कुठल्या एरियात पसरू शकतं पाणी, किती त्याची उंची असू शकते, म्हणजे प्रेडिक्टिव्ह. याचे वॉर्निंग सिस्टीम असतात, याचे काही कॅल्क्युलेशन्स असतात, त्याचे काही गणितं असतात, मॉडेल्स असतात, त्यावरून प्री वॉर्निंग दिली जाते. सो दॅट इज वाय द नेचर कसं आहे त्याचं प्रेडिक्टिव्ह आहे, म्हणजे भाकीत, म्हणजे फॉरेकास्टिव्ह. आता बघा ना, मान्सूनचा अंदाज कोण देतं? भारतीय हवामान खातं देतं. तर नेचर कसं आहे प्रेडिक्टिव्ह आहे, म्हणजे आपण काय करू देतो, त्याची पूर्वसूचना देऊ शकतो, त्याचं भाकीत करू शकतो आहे की नाही, थोडक्यात भविष्य सांगू शकतो. आणखी कशात मदत करतं आहे? असिस्ट रिसोर्स प्लॅनिंगमध्ये आहे की नाही. संसाधनांचा कसा वापर करायचा, त्याचं नियोजन कसं करायचं, त्याचं पण जे काही संसाधनं काय एकाच ठिकाणी सापडतात असं नाही का, पूर्ण पृथ्वीवरती सापडतात, ते लोकलाइज्ड आहेत. मग त्याचं प्लॅनिंग कसं करायचं भूगोलातून, ते त्याची प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू आहे. अर्बन प्लॅनिंग असेल, ॲग्रिकल्चर असेल, एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन असेल, अशा विषयामध्ये त्याचं प्रेडिक्टिव्ह आणि प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू आहे आपल्या फिजिकल जॉग्रफीची. नेक्स्ट पॉईंट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 7 पॉईंट्स वी हॅव स्टडीड. तर हे त्याचं या ठिकाणी थोडक्यात त्याचं काय दिलेलं आहे, सारांश दिलेला आहे. ॲज यू कॅन सी समरी टेबल नेचर ऑफ फिजिकल जॉग्रफी इथं दिलं आहे बघा. हे वेगवेगळे पॉईंट आपण शिकलो. सायंटिफिक शास्त्रीय स्वरूप आहे, प्राकृतिक भूगोलाचं स्वरूप शास्त्रीय आहे की नाही. सिस्टमॅटिक आहे म्हणजे सूत्रबद्ध आहे. स्पॅशियल आहे म्हणजे भूगोल आणि इतर शास्त्रांमध्ये काय फरक आहे की नाही. वी आर डीलिंग स्पॅशियली, आपण हे एक स्थान ते दुसरं स्थान का बदलतं आणि कसं बदलतं त्याचं काय कारण, म्हणजे स्पॅशियल त्याचं नेचर आहे. इंटरडिसिप्लिनरी आपण आत्ताच पाहिलं की वेगवेगळ्या विषयांचा संबंध येतो, मदत घेतली जाते. आणि प्रेडिक्टिव्ह आहे की नाही, म्हणजे आपण काय करू शकतो, अलर्ट देऊ शकतो, वॉर्निंग देऊ शकतो वेगवेगळ्या गोष्टींची. ठीक आहे. सो आजचं जे काही डिस्कशन आहे आपण या ठिकाणीच थांबू. ठीक आहे. तर थँक्यू.